ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮುಂಚೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇದೀಗ ಆಯನೂರು ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಯನೂರಿಗೆ ಸದ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತನಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಿರೋ ಭಾಷಣ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಜನ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಗತಿ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀವೇನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಿರೋ ನಾನು ಭಾಷಣ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರ ಮಾತು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಮೂರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ ಆ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣಾಯಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರು ಇರೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಸೊ ಆಯನೂರು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ, ಸೊರಬ, ಸಾಗರ, ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಭದ್ರಾವತಿ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಯನೂರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಹೌದು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ MLC ಆಗಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅವರು ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ JDS ಅನ್ನ ಸೇರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟಂತ ಹೋದಂಥವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಮುಖೇನ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಯನೂರು, ಅದು ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಯನೂರು ಅದು ರೂರಲ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿಟಿಯಿಂದ. ಆದರೆ ಅವರು ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು JDSಗೆ ಹೋದಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂರಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ JDSಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾರದಾಪುರ ನಾಯಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ JDS ಸೇರಿರುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯನೂರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳಿಕೆಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಂಥ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿನೇ ಒಂದು ರೂರಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿ ತಮ್ಮ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಭಾಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಳ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಭಾಳ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಲ್ಲಿ JDS ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆತಂಕ ಇರ್ಬೋದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದೀಗ ಆಯನೂರು ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯನೂರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಕೂಡ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತಬೇಟೆಯಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನೇ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ 50-50 ಅಥವಾ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇನೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಕರೆಸುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಇದು 2ನೇ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮುನ್ನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾದಂಥ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ. ಇದೀಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋರಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಹಜವಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳೇನಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂಥ ಮಂದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೀರಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ. ಆದರೆ ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕದಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು, ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನೋ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಖುದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿಯೇ ಇವತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳೇನೇನು,
ಮತಬೇಟೆ ನಡೆಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳೇನೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತೀರಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೂಡ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ದೆಹಲಿ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರುಗಳು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗಿ 3-4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಭಾಗದ ಹಲವು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮತಬೇಟೆ ನಡೆಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಈ ಸಿನಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಎದುರಾಳಿ ಅಲ್ಲ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ JDS ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಐನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು JDS ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತ್ರಿಕೋನವಾದಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಏನಾದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜನರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಇವ್ರು ಬಹಳ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತರ ಮತ ಏನಾದ್ರು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಆತಂಕ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕುರುಬರ ಮತಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಈ ಸೊರಬ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುರುಬರ ಮತಗಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆತಂಕ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿನೇ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆ ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಖುದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿನೇ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅವರು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಂಥದ್ದನ್ನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯೇ ಖುದ್ದು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಚಾರವಾಗೆಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಖುದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಆ ಭಾಗದವರೇ ಈಗ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವರು ಕೂಡ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಸೊರಬ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಗೆದ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ, ಸಾಗರ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು, ಅದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೂರಲ್ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು, ಅದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಿಜೆಪಿಯ ಗೆದ್ದಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಬಿಜೆಪಿಯ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಭದ್ರಾವತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದಂಥ 6 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ 7 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 6 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹಾಗಿಲ್ಲ. 2013ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಂತೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಹಳ ಡ್ಯಾಮೇಜನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಡುವೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ, ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಬರುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು 2% ಅಷ್ಟು ವೋಟ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರುಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೂರಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗಿನ ಸಮಾವೇಶದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಂಬಿತ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ 7 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಇದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಯ್ನೂರಿನ ಓಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಜೆಪಿ जिंदाबाद 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 मोदी जी आप आगे बढ़ो। भारत माता की जय श्री राम जय श्री राम। ಘನತೆವೆತ್ತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗಿರೀಶ್ ಪಟೇಲ್ ರವರು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾರೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಈ ದೇಶ ಕಂಡ ಅಪ್ರತಿಮ ನಾಯಕರು, ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಭಾರತದ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಿರುವಂಥ ಪರಮ ಆದರಣೀಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ, ಅನ್ನದಾತನಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪ್ರೇರಣೆಯ ನಾಯಕ, ರೈತ ನಾಯಕ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರು, ವಿಶ್ವದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರೇ, ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರೇ, ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿರುವಂಥ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಾವಿ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ 7ಕ್ಕೆ 7 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆದ್ದು ಅವರು ಬಂದದಕ್ಕೆ ಕುರುವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ, 7ಕ್ಕೆ 7 ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋರೆಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ಸಾರಿ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮೋದಿಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿವಸನೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ತಾವು ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮಾತನಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, on behalf of BJP workers across the state, will assure you that we will get an absolute majority and your dynamic leadership, sir. And also, we will win more than 25 Lok Sabha seats from Karnataka. Honorable Prime Minister ji, people of this country are blessed you to have you as Prime Minister of this country. You are not only Prime Minister of this country, the entire world is accepting you as a leader. Anta Mahan Nayaka ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ನಾಡಿಯ ಮಿಡಿತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. 125, 130 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೊಡ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ಸಹಸ್ರ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ, ತಾಯಂದಿರಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆ, ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಲೆನಾಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿಮಾನದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ, ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಘನತೆವೆತ್ತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ನುಡಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಶಯ ಭಾಷಣ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಾನ್ಯ ಘನತೆವೆತ್ತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. भारत माता की, भारत माता की जय, बजरंग बली की, जय, बजरंग बली की। जय. ಮಲೆ ನಾಡಿನ ಮಡಿಲು, ಸೌಂದರ್ಯದ ಹೊಳ್ಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜನತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. राष्ट्र कवि कुवेंपु की इस धरती को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं. देवी सिंहधुरु चौड़ेश्वरी, आज मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं. शिवमोगा शहर में ही श्री कोटे आंजनेय भी है, उन्हें भी आज पूरा हिंदुस्तान प्रणाम कर रहा है. मैं महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व पूज्य श्रीधर स्वामी जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं. कुछ दिन पहले मैं रहता बंधु येदियुरप्पा जी के जन्म दिवस पर शिवमोगा आया था और कुछ दिन पहले
ईश्वरप्पा के साथ फोन पे बात किया। पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं को चार्ज कर दिया। शिवमोगा ने हम सभी को बार बार बहुत प्रेम दिया है, बहुत स्नेह दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है। आज आपके इस उत्साह ने मेरा ये विश्वास पक्का कर दिया है कि कर्नाटका में बीजेपी की सरकार की वापसी होने जा रही है। येडियुरप्पा जी ने जो संकल्प लिया है वो पूरा होने वाला है। आज पूरा कर्नाटका कह रहा है ई बारियां निर्धारा, ई बारियां निर्धारा, ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ। ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪುರವರ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು। हिंदी चलेगा? हाँ? आपका कर्नाटका के एक एक नागरिक का मुझ पर इतना प्यार है, इतना प्यार है कि भाषा हमारे प्रेम में रुकावट नहीं बन रही है। ये आपका प्यार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। सहोदर सहोदरियरे, यहां आने से पहले मैं बेंगलुरु में फिर एक बार आज सुबह जनता जनार्दन के दर्शन के लिए निकला था और यहां आना था तो जरा जल्दी ही निकल गया। कोई पॉलिटिकल पार्टी 11 बजे के पहले कोई कार्यक्रम करने की हिम्मत नहीं कर सकती। बड़े शहर में तो कभी नहीं कर सकती है। और आज सुबह सुबह बेंगलुरु में बारिश हो रही थी। वरुण देवता आशीर्वाद देने के लिए पधार गए थे और मैं सुबह सुबह जनता जनार्दन के दर्शन के लिए निकला और ईश्वर रूपी जनता जनार्दन ने पुष्प वर्षा करके अपना आशीर्वाद बरसाया। साथियों, वैसे तो आज लंबा रोड शो होने वाला था, लेकिन बाद में पता चला कि आज नीट की एग्जाम है। मैंने पार्टी से कहा हमारी एग्जाम तो 10 तारीख को है, इन बच्चों की एग्जाम आज है और इसलिए हमें पहले बच्चों की एग्जाम का ख्याल करना चाहिए और इसलिए हमने सुबह सुबह रोड शो कर दिया और जल्दी जल्दी पूरा कर दिया। भाइयों बहनों, उसके बावजूद भी संडे के दिन
आज बेंगलुरु ने जो ताकत दिखाई है, जो विश्वास दिखाया है, जो प्यार दिखाया है, वो मेरे हृदय को छूने वाला था। दोस्तों, मैं जीवन भर कर्नाटका का ऋणी रहूंगा। जिस तरह आप सभी, पूरे कर्नाटका की पूरी जनता लगातार अपना आशीर्वाद दे रही है, अपना स्नेह दिखा रही है, लेकिन मैं आज शिवमोगा की इस धरती से, रायता बंधु येदियुरप्पा जी की धरती से पूरे कर्नाटका को विश्वास देना चाहता हूं, असली गारंटी देना चाहता हूं कि आपने मुझे जो प्यार दिया है, आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं कर्नाटका का विकास करके आपको ब्याज समेत लौटाऊंगा। सहोदर सहोदरियरे, कर्नाटका विधानसभा चुनाव प्रचार भी अब अपने आखिरी दौर की तरफ बढ़ रहा है। कांग्रेस ने अपना झूठ फैलाने के लिए जो इकोसिस्टम बनाया है, वो पिछले काफी समय से कर्नाटका में एक गुब्बारा, एक बलून फुला रहे थे, झूठ की हवा भर भर करके। उस गुब्बारे पर, इस बलून पर एक से बढ़कर एक झूठी फूंके मार करके हवा भरी जा रही थी। ऐसे ऐसे झूठ, ऐसी ऐसी बातें जिनसे जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग थी, कर्नाटका की जनता जानती थी कि कांग्रेस का इकोसिस्टम चाहे जितना बड़ा गुब्बारा फुला ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चुनाव प्रचार होते ही कर्नाटका की जनता ने कांग्रेस का ये बलून, ये गुब्बारा, ये जनता ने ही उसको चूर चूर कर दिया। अब कांग्रेस इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है कि झूठ बोलने से गाड़ी नहीं चली। तो जो लोग इन दिनों चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, उनको भी लाना पड़ रहा है। अब कांग्रेस के नेता अभी से एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ने लगे हैं। कर्नाटका में चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही है, कर्नाटका का एक ही संकल्प सुनाई दे रहा है, कर्नाटका का एक ही मंत्र गूंज रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा बहुमत दा बीजेपी सरकार। बंधु भगिनियरे, ये क्षेत्र देश के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। यहां जिस प्रकार फसलों की वैरायटी, क्रॉप की वैरायटी पाई जाती है, वो इस क्षेत्र को एग्रीकल्चर हब के रूप में पहचान देता है। कांग्रेस और बीजेपी सरकार होने से क्या अंतर आता है, इसका प्रमाण सुपारी इंपोर्ट से जुड़ी नीति है।
अब आप ये सुपारी इंपोर्ट की कांग्रेस की नीति और बीजेपी की नीति की तुलना कीजिए तो आपके यहां के किसानों के लिए हमारे दिल में क्या जगह है वो आपको पता चलेगा। और अभी नहीं, मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, येदियुरप्पा जी यहां कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे और सुपारी पर बड़ा संकट आ गया। येदियुरप्पा जी डेलीगेशन लेकर के गुजरात आए और मुझे कहा, मोदी जी आप मुख्यमंत्री हैं, इतनी बड़ी सरकार है, कर्नाटका के सुपारी के किसानों की मदद कीजिए। और मुझे खुशी है, मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैंने येदियुरप्पा जी ने जो कहा वो सारा कर दिया था। दोस्तों, यहां के सुपारी किसान सुपारी के इंपोर्ट से होने वाले नुकसान से चिंतित थे। अब मुझे बताइए, जब इतनी सुपारी की पैदावार होती है, इतने किसान सुपारी पर अपना गुजारा करते हैं और आप विदेश से सुपारी मंगवाओगे तो भारत के किसान का क्या होगा, कर्नाटका के किसान का क्या होगा? ये यहां के किसान के साथ अन्याय है कि नहीं है? मुझे जवाब दीजिए, अन्याय है कि नहीं है? यहां के किसान के साथ धोखा है कि नहीं है? ये सुपारी के किसान के खिलाफ षड्यंत्र है कि नहीं है? उन्होंने विदेशों से कम कीमत वाली सुपारी इंपोर्ट से करने का निर्णय कर लिया और हमारे किसानों की कमाई, इनकम कम होती गई। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। आपने 2014 में मुझे दिल्ली में भेजा, आपकी सेवा करने का अवसर दिया। 9 ईयर पहले सुपारी पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस MIP सिर्फ 100 रुपीज पर केजी के आसपास थी। 100 रुपीज पर केजी था। हमने सोचा कि ये तो मेरे कर्नाटका के किसानों को मार देगा। हमने हिम्मत की, दुनिया के लोग राजी हो नाराजी हो परवाह नहीं की। हमने आज सुपारी का मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 350 रुपीज पर केजी कर दिया। तो कोई बाहर से लाने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है। इतनी कीमत से कोई ला ही नहीं सकता है। फायदा किसको हुआ? कर्नाटका के किसान को हुआ, सुपारी वाले किसान को हुआ। यानी हमने MIP को 3 गुना से अधिक बढ़ाया है ताकि कर्नाटका के सुपारी किसानों को कोई परेशानी न हो। स्नेहितरे, बीजेपी सरकार एक तरफ अपने किसानों को इंपोर्ट से सुरक्षा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। कांग्रेस की सरकारों के दौरान हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बहुत ही सीमित था, लेकिन आज भारत दुनिया के टॉप 10 एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर देशों में पहुंच गया है। कोरोना काल में भी भारत ने रिकॉर्ड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किया है और जिसका सीधा सीधा लाभ ये मेरे रायता बंधुओं को हुआ है, मेरे किसान भाइयों को हुआ है। बीजेपी सरकार बीज से लेकर बाजार तक हर प्रकार की सुविधा किसानों को दे रही है।
पिछले 9 वर्षों में 2000 से अधिक, 2000 से ज्यादा हमने बीज की वैरायटी, नई नई वैरायटी किसानों के लिए उपलब्ध कराई है। 9 साल में 2000 नई वैरायटी बीज की, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बड़े बड़े संकटों के बावजूद हमने देश में फर्टिलाइजर की कमी नहीं होने दी। रूस यूक्रेन संकट के कारण दुनिया में फर्टिलाइजर की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि हो गई, लेकिन हमने देश के किसानों पर इसका बोझ नहीं पड़ने दिया। यूरिया की बढ़ती कीमतों की वजह से 2 लाख करोड़ रुपीज, 2 लाख करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा का बोझ जो किसानों पर पड़ने वाला था। लेकिन ये आपका बेटा दिल्ली में बैठा था ना, वो बोझ आप पर नहीं पड़ने दिया। ये बोझ सरकार ने खुद उठा रही है। स्नेहितरे, कांग्रेस सरकारों के पास सूखे, ड्राउट, बाढ़, फ्लड और दूसरी आपदाओं से किसानों को सुरक्षा देने की कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। आज पीएम फसल बीमा योजना के तहत देश में 1,30,000 करोड़ रुपीज, 1,30,000 करोड़ रुपया, ये बीमा योजना से किसानों को मदद दी गई है, मुआवजा दिया गया है। इसमें कर्नाटका के किसानों को भी 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए मिले हैं। कांग्रेस के कमीशन काल में देश के करोड़ों किसान बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे। हमने करोड़ों छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी। कांग्रेस कर्ज माफी के नाम पर अपने लोगों की, बिचौलियों की तिजोरियां भरती थी। हमने पीएम किसान सम्मान निधि से 18,000 करोड़ रुपए सीधे कर्नाटका के किसानों के बैंक खातों में जमा किए हैं। स्नेहितरे, शिवमोगा के पास कर्नाटक की महान महिला संत अक्का महादेवी की जन्मभूमि है। उनकी महिमा और उनके तेज के बारे में सुनकर स्वयं जगत गुरु बसवेश्वरा उन्हें अक्का कहते थे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसी महान संत का आशीर्वाद मिला, जिनके शब्द आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। लेकिन एक ये भी सत्य है कि कांग्रेस के दशकों के शासन में बेटियों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को पीछे धकेल दिया गया। दशकों तक कांग्रेस सरकार ने स्कूलों में बेटियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं बनवाया। टॉयलेट ना होने की वजह से बेटियां स्कूल छोड़ देती थी। इससे बेटियों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ता था। बीजेपी ने बेटियों के साथ हो रहे
इस अन्याय को दूर करने के लिए अभियान चलाया। अब ज्यादा से ज्यादा लड़कियां, हमारी बेटियां स्कूल जा रही हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। स्नेहितरे, बीजेपी आज ऐसी आधुनिक व्यवस्था बना रही है जिसमें हमारी बेटियों को हायर एजुकेशन हासिल करने में कोई परेशानी ना हो। ये व्यवस्था बेटियों को साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। आज हमारी बहनें, बेटियां हर फील्ड, हर सेक्टर में एक नई लहर पैदा कर रही है। वो भारत में हो रहे स्टार्टअप रिवॉल्यूशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बेटियों के सामने तीनों सेनाओं में भर्ती से जुड़ी जो बाधाएं थी, उन्हें भी बीजेपी सरकार ने हटा दिया है। यहां तक कि अब उनके लिए सैनिक स्कूल भी खुल गए हैं। आज हर बेटी के पास अक्का महादेवी जैसी शक्ति है, अक्का महादेवी के आशीर्वाद है और मुझे विश्वास है यही नारी शक्ति 21वीं सदी में भारत को सबसे आगे ले जाएगी। स्नेहितरे, आज मैं कर्नाटका के फर्स्ट टाइम वोटर्स, जो पहली बार मतदान करने वाले हैं, जिनकी 18 साल की उम्र हुई है, मैं आज इन फर्स्ट टाइम वोटरों से सवाल करना चाहता हूं। मेरे सवाल को समझे, सोचे, क्या कर्नाटका का विकास ऐसी कांग्रेस पार्टी कर सकती है जिसका लक्ष्य भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण हो? कर सकती है क्या? कांग्रेस भला कर सकती है क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, कर सकती है क्या? कांग्रेस हमारे नौजवानों का भविष्य बना सकती है क्या? आपके पिताजी को, माताजी को, दादा दादी को जो मुसीबतें झेलनी पड़ी, ये मोदी आपको ऐसी मुसीबतों से गुजरने देना नहीं चाहता है। आपके माता पिता को जो तकलीफ पड़ी, वो तकलीफ है अब मोदी हटाना चाहता है ताकि आप आगे बढ़ सके। भाइयों बहनों, क्या 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस कर्नाटका के नौजवानों का भविष्य बना सकती है? बना सकती है? जोर से बताइए, बना सकती है? कभी नहीं बना सकती। दोस्तों, कांग्रेस ने कभी देश के नौजवानों के बारे में नहीं सोचा। ये बीजेपी की सरकार है जिसके रहते पिछले 9 साल में देश में हर 2 डेज में, हर दूसरे दिन एक नया कॉलेज बना है। ये बीजेपी सरकार है जिसके रहते पिछले 9 साल में एवरी वीक, हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बनी है। ये बीजेपी सरकार है जिसके रहते पिछले 9 साल में देश में 300 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। ये बीजेपी है जिसने देश के युवाओं को कदम कदम पर अपने कागज अटैच कराने के परेशानी से
मुक्ति दिलाई है। ये बीजेपी है जिसने ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों से इंटरव्यू की परंपरा और भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद कर दिए हैं। ये बीजेपी है जिसने देश के नौजवानों की समस्या को समझा। कांग्रेस कभी नहीं समझ पाई कि बैंक से मदद लेते हुए नौजवानों को कोई गारंटी देने में कितनी दिक्कत आती है। देश के नौजवानों की ये परेशानी हमने समाप्त कर दी। बीजेपी सरकार नौजवानों की गारंटी खुद मोदी ले रहा है, मुद्रा योजना के द्वारा ले रहा है। आज मुद्रा योजना के तहत देश के नौजवानों को बिना गारंटी 20 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मदद दी गई है। इस योजना ने देश के करोड़ों नौजवानों को अपना रोजगार शुरू करने में मदद की है। इसका लाभ कर्नाटका के शिवमोगा के भी हजारों युवाओं को मिला है। स्नेहितरे, कांग्रेस की पॉलिटिक्स भी पेपर पे होती है और विकास भी पेपर पर ही होता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो कर्नाटका के युवा साथियों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कांग्रेस ने यहां कर्नाटका में वादा किया है कि अगले 5 ईयर में प्राइवेट सेक्टर में 10 लाख नौकरियां देगी, यानी 5 साल में 10 लाख नौकरियां देंगे। ये कांग्रेस ने गारंटी दी है। देखिए झूठ कैसा बोलते हैं। कर्नाटका का युवान समझता है ये झूठ पकड़ जाएगा, यानी 5 साल में 10 लाख नौकरी, यानी हर साल 2 लाख जॉब। ये कांग्रेस का झूठ देखिए, हर साल 2 लाख जॉब। अब मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस कैसे लोगों को धोखा दे रही है। कर्नाटका में बीजेपी सरकार सिर्फ 3.5 साल से है। येडियुरप्पा जी और बोम्माई जी ने मिलकर के 3.5 साल उनको मौका मिला। यह ऐसा समय है जब पूरी दुनिया महामारी के संकट और उसके प्रभावों से जूझ रही है। इसके बावजूद कर्नाटका की बीजेपी सरकार में हर साल कर्नाटका में 13 लाख से ज्यादा फॉर्मल जॉब बढ़ी है। 13 लाख से ज्यादा हर वर्ष। अब आपको समझ आया कहां उनकी बातें और कहां हमारा काम। हमने कर्नाटका युवाओं के लिए हर साल 13 लाख से ज्यादा फॉर्मल जॉब बनाई है और कांग्रेस आपसे वादा कर रही है कि वो हर साल 2 लाख फॉर्मल जॉब उपलब्ध कराएगी। इसलिए ही मैं कहता हूं कि कांग्रेस सरकार कर्नाटका को रिवर्स गियर में डाल देगी, रिवर्स गियर में। इसलिए कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बंधु भगिनीरे, जैसी कांग्रेस की नीतियां हैं उससे इन्वेस्टर्स कर्नाटका से बाहर ही जाएंगे। बीजेपी सरकार ने कर्नाटका में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए जो कानून बनाए उनको कांग्रेस खत्म करना चाहती है। जब इन्वेस्टर पड़ोस के राज्यों में चले जाएंगे तो कर्नाटका के युवा, कर्नाटका के श्रमिकों को बहुत नुकसान होगा।
शिवमोगा तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स का हब है, यहां अनेक फाउंड्रीज है। आज भारत दुनिया का तीसरा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है। एक तरफ बीजेपी मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इन्वेस्टमेंट को रोकने की साजिश कर रही है। बंधु भगिनी रहे, शिवमोगा वेस्टर्न घाट के लिए मशहूर मलेनाडु का गेटवे है। यहां मशहूर जोग जलपाता है और यहां तो घर घर में जानते हैं गंगा स्थाना तुंगा पाना, यानी जिसने गंगा स्नान नहीं किया और तुंगा नदी का पान नहीं किया उसके जीवन में कुछ न कुछ अधूरा है। राष्ट्र कवि कुवेंपु की राष्ट्रभक्ति की विरासत और एसुरु बिट्टुरु एसुरु बिड़वो, इस नारे से आजादी के अलग जगाने वाले गांव भी यही है। बीजेपी सरकार हमारी पुरातन संस्कृति को, विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए पूरी ईमानदारी से जुड़ी हुई है, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने इसमें तुष्टीकरण की राजनीति की। कांग्रेस ने हमारी आस्था, आध्यात्म के हर प्रतीक को या तो बेहाल छोड़ा या फिर उनको विवादों में रहने का दिया। आज बीजेपी सरकार हमारी संस्कृति, सभ्यता के ऐसे हर स्थान को भव्य बनाने में जुटी है। स्नेहितरे, कर्नाटका में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनना तय हो चुका है, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि बीजेपी का हर समर्थक वोट देने जरूर जाए। वोट देने जाएंगे ना, लोगों को ले जाएंगे ना, शहर हो या गांव, आपका एक एक वोट कर्नाटका में बीजेपी की मजबूत सरकार बनाने में मदद करेगा। इसलिए मेरे कर्नाटका के भाइयों बहनों, ऐसा तो नहीं होगा ना रोड शो जबरदस्त हो गया, सभा जबरदस्त हो गई, मोदी जी आ गए, येडियुरप्पा जी आ गए, ईश्वरप्पा जी आ गए, अब चलो सो जाओ, ऐसा तो नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे ना। बूथ बूथ पर जाएंगे, मतदाताओं से मिलेंगे, मतदान करवाएंगे, हर बूथ को जीतेंगे। मैं रिजल्ट देखने वाला हूं, हर बूथ को जीतेंगे, पक्का करेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, क्यों भाई बंद हो गए? मेरा एक काम करेंगे, ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, मेरा एक काम करेंगे। और जोर से बोलिए, आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। मेरा काम करेंगे, ये मेरा पर्सनल काम है, करेंगे, पक्का करेंगे। अच्छा, मुझे अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करके बताइए ताकि मुझे दूर दूर दिखाई दे। हर कोई अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करिए, हर कोई अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करिए, हर एक के मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू हो। अच्छा, मैं काम बताऊं आपको, मेरा काम बताऊं, आप करेंगे। आपको घर घर जाना है, जाकर के कहना है कि मोदी जी शिवमोगा आए थे और आपको नमस्कार भेजा है, ये कह देंगे, मेरा नमस्कार पहुंचाएंगे, मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे। जब हर घर मेरा नमस्कार पहुंचेगा, हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा, उस आशीर्वाद से मुझे नई ऊर्जा मिलेगी और उस ऊर्जा से मैं आपकी सेवा ज्यादा करूंगा।
बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। बहुत बहुत धन्यवाद। ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದ ಆಯನೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ